ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜੀਕੇ ਵਿਦ ਆਰਡੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ 3 ਪਾਰਟ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੂਸੈਂਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। तो जो बच्चे इस स्टूडेंट इस चैनल के उपर नए ने सीधा इस वीडियो में वेख रहे हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सबसक्राइब करन ते शेयर करन ते इस वीडियो में लाइक जरूर करन ते जे तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे। मैं तुहाडा अपना रवि सर CBC अबोहर तो। आओ जी अपना लैक्चर स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कस करांगे आपां मैसोपोटामिया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन ते इजिप्शियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली तो असीं कर ही चुके हैं। इस तो इलावा साडे कोल 3 सभ्यतावां इहदे नाल होर भी चल रही सी, इन्हां दे बारे भी आपां देख लैंदे हां थोड़े किहड़े पॉइंट ने इंपॉर्टेंट इहदे। ते लूसेंट दी इंग्लिश वाली बुक दे विच तुहानूं इह वाली जिहड़ी मैसोपोटामिया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन ते इजिप्शियन दे बारे तुहानूं जरूर वेखण नूं मिलेगा, हिंदी वाली बुक दे विच नहीं हैगा। आई होप कि तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया होवेगा। आओ जी असीं गल करिए नैक्सट। हुण गल करते हैं जी मैसोपोटामिया का मतलब क्या जी। इसका जो टाइम पीरियड सीगा, जिवें अपनी सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 BC तो लैके 1750 BC तक सीगा। इस तरह ही ये सभ्यता की सीगी जी 4000 BC तो लैके 6वीं सेंचुरी तक इस सभ्यता सानूं वेखण नूं मिलदी सी। ये सभ्यता नूं मॉडर्न दे विच अज दा जिहड़ा इराक शहर है, अज दा जिहड़ी इराक कंट्री है, उस दे उपर उस थां दे उपर हैगी सी। एक गल होर तुसीं याद करनी है जी, ये जिहड़ी सिविलाइजेशन सीगी इस दी की सीगी 2 नदियां दे उपर सीगी, 2 नदियां दे कहंदे बिटवीन सीगी। ते 2 नदियां नूं तुसीं बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट ने। एक टिग्रिस ते सैकेंड हैगी यूफ्रेटस। ते ये 2 नदियां दे जिहड़ी सभ्यता सी ये बनी हुई सी। उस तो बाद मैसोपोटामिया जिहड़ा वर्ड है ना, मैसोपोटामिया जिहड़ा वर्ड है इसका मतलब हुंदा जी लैंड बिटवीन दी 2 रिवर्स। इसलिए इसनूं सुमेरियन सभ्यता भी बोलिया जाता सीगा, सिविलाइजेशन भी बोलिया जाता सीगा। दुनिया की सब तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किहड़ी है? चारे सभ्यतावां दे विच अगर तुहानूं पुछ ले सब तो पुरानी ते ओल्डेस्ट किहड़ी है, फिर मैसोपोटामिया हैगी है। अच्छा, इस तो पहला इन्हां ने होर की चीज़ां इन्वॉल्व कीतियां सी? राइटिंग पे प्रॉपर किसी सिस्टमेटिकली वे नाल लिखना, राइटिंग करना, ये किन्हां ने दस्सिया है? मैसोपोटामिया के लोग ये चीज़ां करते हुंदे सीगे। उस तो बाद होर दिस सोल्यूशन मेक दी फर्स्ट टाइम ग्लास। इन्हां ने पहली बारी ग्लास का बनाना स्टार्ट किया सी। तुसीं देखिया होएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच आपां अपना सब तो ज़्यादा व्यापार मैसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता दे नाल हुंदा सीगा। ते आपां इत्थों की करदे सी? ग्लास नूं इंपोर्ट करदे सी। इत्थों दे जिहड़े ग्लास हुंदे सी ये इंपोर्ट किए जाते सी। ते जिहड़े अपने जिहड़े होर्स हुंदे सीगे ये भी इंपोर्ट किए जाते सीगे। ठीक है जी। सानू काफ़ी जिहड़े होर्सिस दे जिहड़े बोन्स सीगियां काफ़ी साडे साइट्स हैगियां ने जित्थों मिलियां ने, पर इंडिया दी इंडस सिविलाइजेशन दे विच तां होर्स नहीं सीगे, पर ये कित्थे सी इंपोर्ट किए जाते सीगे जी। ये तुसीं याद रखना है। उस तो बाद इन्हां ने जी पाइथागोरस तुसीं थ्योरम सुनी होनी है जी, H² = B² * P²। ये सुनिया होना जी। ये पाइथागोरस जिहड़ा नाम का परसन सीगा, जिहड़ा साइंटिफिक जिहड़ा परसन सीगा, ये मैसोपोटामिया सभ्यता दे विच पैदा होया सीगा। इन्हां ने इत्थों बॉर्न कीते सीगे ते इन्हां ने इस जिहड़ी थ्योरी सीगी पाइथागोरस नूं ये डिवेलप कीती सी मैसोपोटामिया दे लोकां ने। ठीक है जी। इन्हां ने एक होर भी गल कीती सी, लूनर कैलेंडर दे बारे सुनिया होएगा तुसीं। जिहड़ा मून है ये 27 दिनां दे विच लगभग अपने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन धरती के आले दुआले कर लैंदा है। ये जिहड़ा कैलेंडर सीगा इन्हां ने मैसोपोटामिया के लोगों ने स्टार्ट किया सीगा जी। आई होप कि तुहानूं ये सारा समझ आ गया होगा। मैसोपोटामिया दी इन्नियां ही गल्लां ने जिहड़ियां तुहाडे इंपॉर्टेंट ने। बाकी तुसीं अगर डिटेल दे विच पढ़ना चाहते हो तो तुसीं इंग्लिश की बुक लो, उहदे विच तुसीं होर भी इहदे पॉइंट रिलेटेड वेख सकदे हो। ठीक है जी। उस तो बाद आपां गल करदे हां जी इजिप्शियन जिहड़ी सिविलाइजेशन सी इहदे बारे जी। हुण सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं आएगा जी, जिहड़ी इजिप्ट की जिहड़ी सभ्यता सीगी जी, ये जिहड़ी सभ्यता सी सब तो वड्डी नदी किहड़ी है जी? दुनिया की सब तो वड्डी नदी है नील, जिहड़ी नील रिवर है उहदे उपर बनी हुई सी। इस नूं आपां की ये सभ्यता नूं की कहंदे सी? गिफ्ट ऑफ नीले रिवर भी बोलिया जाता सीगा। उस तो बाद इहदा जिहड़ा टाइम पीरियड है ये 3400 BC तो लैके 1000 BC तक लगभग सानूं दस्सिया गया है।
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੋਡ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਸੀਗਾ ਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਮਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਮਿਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਬੋਡੀ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੈਰਾਮਿਡ ਸੀਗੇ, ਪੈਰਾਮਿਡ ਅਤੇ ਸਨਫਿਕਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਾਫ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਨਫਿਕਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ। ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 1 ਹਾਵਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੋਡ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਰਥ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 1700 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 BC ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਯੰਗ ਤੇ ਰਿਵਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਤੇ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਲੌਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋਬ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਬੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।